Okay. So our next topic of discussion is effects of changes in demand and supply on equilibrium price. এই টপিকটা বুঝতে গিয়ে let us recall the concept of perfect competition. Now, perfect competition is a form of market where there are large number of buyers and sellers and all sellers are selling homogeneous product. That is, all the sellers existing in the market selling the identical or the same product, where there is no change in price, in quality, in design. Fine, there is no such change. And due to this reason, in the perfect competition market, what the price prevail, the price is equilibrium price. ঠিক আছে, বুঝাতে পারলাম? মানে কি, পারফেক্ট কম্পিটিশন মার্কেটে যে প্রাইসটা থাকে সেই প্রাইসটাকে বলি আমরা ইউনিফর্ম প্রাইস অর ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস। And this uniform or equilibrium price arises because of this interaction. What are the interaction? Let us draw two axes, that is vertical axis and horizontal axis. And in the vertical axis we are measuring price, and in the horizontal axis we are measuring quantity demanded and supplied. And we have drawn one supply curve which is upward sloping, following the principle of law of supply. কি ফলো করছে? ল অফ সাপ্লাই কি বলছে? একটা সাপ্লাই কার্ভ অলওয়েজ আপওয়ার্ড স্লোপিং হয় because of the positive relation between price and quantity supplied. And we are drawing a demand curve which is downward sloping, similarly following the principle of law of demand. Now, যে পয়েন্টটাতে ডিমান্ড আর সাপ্লাই ইন্টারসেক্ট করলো, that point becomes nothing but what it becomes? Equilibrium. Now, at this equilibrium point, আমরা vertical axis এ price measure করছি, so OP becomes the equilibrium price. OP, এটা একটা নোটেশন আর কিছু না, P stands for price. OP determines the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity. Fine, বুঝাতে পারলাম কি যে পারফেক্ট কম্পিটিশন মার্কেটে কি হয়? পারফেক্ট কম্পিটিশন মার্কেটে ইউনিফর্ম প্রাইস বা ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস থাকে। নাও ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইসের মানে কি? যে পয়েন্ট যেখানে ডিমান্ড আর সাপ্লাই ইন্টারসেক্ট করে, and it looks like something like this. Now let us come to this issue. Which issue? That is effects of changes in demand and supply. তার মানে এই ডিমান্ড, that is DD, যদি চেঞ্জ হয়, let me repeat, if it changes mean either increases or decreases. In this case, what it brings changes in the equilibrium. Let me repeat the line. যদি ডিমান্ড চেঞ্জ হয়, মানে যদি ডিমান্ড বাড়ে বা কমে, সেই চেঞ্জটা ইকুইলিব্রিয়ামে কি চেঞ্জ করছে। অর যদি সাপ্লাই চেঞ্জ হয়, সাপ্লাই বাড়ে বা কমে, ঠিক আছে, ইন দ্যাট কেস তখন ইকুইলিব্রিয়াম কি চেঞ্জ হয়। এন্ড যদি বোথ ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই সাইমালটেনিয়াসলি চেঞ্জ হয়, তখন এটার মধ্যে ইকুইলিব্রিয়ামের মধ্যে কি চেঞ্জেস হয়। লেট মি রিপিট। দেখো, কোয়েশ্চেনের ফান্ডাটা যদি বুঝো, ডায়াগ্রাম ওয়ান্স ইউ উইল ড্র, এক্সপ্লানেশন ইজ ভেরি ইজি। সো প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য জিস্ট। ঠিক আছে, কি বলতে চাইছি? ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস কোন সময় হয়? যখন ডিমান্ড আর সাপ্লাই ইকুয়াল হয়। নাও যদি ডিমান্ড আর সাপ্লাই ইকুয়াল না হয়, তাহলে কি হবে? দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ভেরি সিম্পল। নাও ডিমান্ড আর সাপ্লাই ইকুয়াল না হওয়ার সার্কামস্টেন্স কি কি? কয়েকটা সার্কামস্টেন্স আছে। একটা সার্কামস্টেন্স, ডিমান্ড বাড়লো, সাপ্লাই কিছু হলো না, সেম রইল। অ্যানাদার সার্কামস্টেন্স, ডিমান্ড কমলো, সাপ্লাই সেম। অ্যানাদার সার্কামস্টেন্স, সাপ্লাই বাড়লো, ডিমান্ড সেম।
or supply কমলো demand same. These are the four circumstances. Now under these four circumstances, what changes it will bring in the equilibrium? Now there are two more circumstances, that both demand and supply increases at a time and decreases at a time. If both demand and supply increases at a time, what it brings changes, and if demand and supply decreases at a time, what it brings changes. This is the story of this question. Effects of change. Now change কি হতে পারে? একটা চেঞ্জ হতে পারে ডিমান্ড বাড়লো সাপ্লাই সেম, ডিমান্ড কমলো সাপ্লাই সেম। আরেকটা চেঞ্জ হতে পারে সাপ্লাই বাড়লো ডিমান্ড সেম, সাপ্লাই কমলো ডিমান্ড সেম। আরেকটা চেঞ্জ হতে পারে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই দুটোটা বাড়লো or demand and supply দুটোটা কমলো। Now under this six circumstances, what it brings changes in the equilibrium. Now let us understand. So first question, demand increases, supply same. মানে আমার কাছে একটা hypothetical situation ধরি আনো, যে সিচুয়েশনে একটা ইকোনমিতে ডিমান্ড বাড়ছে বাট সাপ্লাই বাড়ে নাই। সো হাউ উই উইল ডেপিক্ট ইট ইন দ্য ডায়াগ্রাম? আমরা সেটা ডায়াগ্রামে যদি প্রেজেন্ট করতে চাই, আমরা কি করব? ইনিশিয়ালি একটা ডিমান্ড আর সাপ্লাই কার্ভ ড্র করলাম, এন্ড ইন অল দিস সিক্স সার্কামস্টেন্সেস যেটা আমি বললাম, ইনিশিয়ালি একটা ডায়াগ্রাম তোমরা ড্র করে নেবে। সেই ডায়াগ্রামটা হবে, লেট মি ড্র, সেই ডায়াগ্রামটা হবে একটা ডিমান্ড কার্ভ আর একটা সাপ্লাই কার্ভ, সেটা ড্র করেই নেবে। লেট মি রিপিট, যখনই ইফেক্টের কোয়েশ্চেন আসবে, একটা ইনিশিয়াল ডিমান্ড কার্ভ আর একটা ইনিশিয়াল সাপ্লাই কার্ভ you have to draw. After this you look at the question and go accordingly. So আমরা ইনিশিয়াল ডিমান্ড আর সাপ্লাই কার্ভ ড্র করলাম, আমি একটা নাম দিলাম, ডিমান্ড কার্ভকে লিখলাম আমরা D1 আর সাপ্লাই কার্ভকে লিখলাম আমরা S1। ঠিক আছে? and here the equilibrium is this. So if we measure price here, this is the equilibrium price and this is the equilibrium quantity. Fine? Am I clear? Now question বলছে ডিমান্ড বাড়লো সাপ্লাই সেম, তার মানে এই যে সাপ্লাই কার্ভটা you have drawn, there won't be any changes, it will remain as it is. যেভাবে সাপ্লাই কার্ভটা ড্র করেছো ইনিশিয়ালি সেটা সেমই থাকবে। আমরা কি চেঞ্জ করব? আমরা ডিমান্ডে চেঞ্জ করব। Why? Because the need of the question is demand increases. Now এই যে ইনক্রিজ হয়েছে, আমরা ল অফ ডিমান্ড বা আগের চ্যাপ্টারে দেখিয়ে আইছি, যখন কিছু ইনক্রিজ হয় সেটা ডায়াগ্রামেটিক্যালি আমরা কোন দিকে শিফট করাই রে? কোন দিকে শিফট করাই? রাইটওয়ার্ড অর আপওয়ার্ড। তার মানে দিস ইজ দ্য ইনিশিয়াল ডিমান্ড কার্ভ, এটা রাইট সাইডে অর এটাকে আপওয়ার্ড বলবো, আমরা একটা নিউ ডিমান্ড কার্ভ ড্র করব। সো দিস ইজ এ নিউ ডিমান্ড কার্ভ। দেখতে পাচ্ছেন? লেট মি চেঞ্জ ইট। This is a new demand curve and we have given the name as per the diagram D1 dash, just the name. এই যে D1 dash, সেই D1 dash existing supply curve রে কই ইন্টারসেক্ট করলো? এই পয়েন্টটাতে। কোন পয়েন্টে? this পয়েন্টে, that is upper point. ইনিশিয়াল ডিমান্ড আর সাপ্লাই এখানটা ইন্টারসেক্ট করছে, দেখতে পারবে বোর্ডে। Now the new demand curve shown by D1 depicted the intersect the existing supply curve at this point, upper point. So let it give the name E1. ঠিক আছে? এখন আমরা যদি এটারে এইদিকে আবার টানিয়ে আনি, কি দেখতে পারি? আর যে প্রাইস এইখান থেকে বেড়ে এতটুকু হয়ে গেছে। Let me give it the name OP1. So price বেড়ে কি হলো? OP2 OP1। এইটা যদি বুঝো নেক্সটটা একদম ইজিলি বুঝতে পারবে। বুঝাইতে পারছি কি কইছি? Am I clear? Let me repeat. Demand increases, supply remains same. তার মানে ইনিশিয়ালি তোমরা একটা ডিমান্ড আর সাপ্লাই কার্ভ ইন্টারসেক্ট করলে, that initial interaction is the initial equilibrium price and quantity. Now that initial equilibrium price is denoted by OP. Done. Now question says যে ডিমান্ড বাড়ছে,
সাপ্লাই সেম। তার মানে তোমরা ইনিশিয়ালি যে সাপ্লাই কার্ভটা ড্র করলে সেটার কোনো চেঞ্জ হবে না, সেটা সেম থাকবে। উই উইল অনলি চেঞ্জ দ্য ডিমান্ড কার্ভ। নাও চেঞ্জ আইদার আপওয়ার্ড হবে বা ডাউনওয়ার্ড হবে, মানে আইদার রাইটওয়ার্ড হবে বা লেফটওয়ার্ড হবে। নাও এখানে চেঞ্জ কোনটা, রাইট না লেফট? কোয়েশ্চেন বলছে ইনক্রিজ, তার মানে রাইটওয়ার্ড। তার মানে আমরা একটা নতুন ডিমান্ড কার্ভ ড্র করব আগের ডিমান্ড কার্ভের ডান দিকে। সো দিস ওয়াজ দ্য ইনিশিয়াল ডিমান্ড কার্ভ D1 বা D1 হোয়াট এভার দ্য নেম। নাও আমরা একটা নতুন ডিমান্ড কার্ভ ড্র করলাম D1 ড্যাশ, যেটা S1 এ ইন্টারসেক্ট করলো E1 এ। আর আমরা যদি টানি তাইলে আমরা দেখতে পারি আর ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস বাড়িয়া হইছে OP2 OP1। Am I clear? Clear? Now let us try to understand it in a different way. মনে করো আজকে তুমি বাজারে গেছো and your need is 5 numbers of this pen. Fine. And in the market 5 numbers of this pen is available. So demand and supply same, price would be equilibrium. Suppose the price is 10 rupees per pen. তুমি the very next day or after 1 week or after 2 days তুমি আবার বাজারে গেলে, now your demand is not 5 numbers, your demand is now 7 numbers, and supply in the market of this pen is 5. So this advantage will be taken by the seller. Seller কি ভাববে, কি বলবে যে আমার কাছে যা আছে বা মার্কেটে যা পেন আছে ওর ডিমান্ডটা আমার থেকে বেশি, মানে আই মিন সাপ্লাই থেকে বেশি, so I can raise the price because the consumer is somehow bound to take, because ওর যতটা চাও না আমার থেকে, ওর আমার কাছে এর থেকে কম আছে, মানে আমার কাছে যা আছে সে সেটা নেবেই। বুঝাতে পারছি কি? আমার কাছে যা আছে সে সেটা নেবেই, so I can raise the price, so equilibrium price rises. So your explanation part, আমি এটা নতুন করে এখানে কিছু এক্সপ্লেন করি আর না। Explanation is something like this: there is a initial demand and supply curve intersect at the point E, determines equilibrium price OP. Now the new demand curve intersects the existing supply curve and determines a higher equilibrium price from OP to OP1. Job done. বুঝাতে পারছি কি? The new demand curve intersects the existing supply curve and determines the higher equilibrium price from OP to OP1. কই সাপ্লাই চেঞ্জ হয়েছে? ডিমান্ড ইনক্রিজ হয়েছে, নট সাপ্লাই। বিকজ কোয়েশ্চেন বলছে ডিমান্ড ইনক্রিজেস, সাপ্লাই রিমেইন সেম। তাহলে তুমি যে অরিজিনালি যে সাপ্লাই কার্ভ ড্র করলে সেটার আর কোনো চেঞ্জ হবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার? বিকজ এইটা যদি বুঝো নেক্সটটা অটোমেটিক্যালি বুঝতে পারবে। জাস্ট অপোজিট কোয়েশ্চেন, তোমরা পেজ টার্ন করো, কি দেখতে পারবে? ডিমান্ড ডিক্রিজেস, সাপ্লাই সেম, এটাই তো কোয়েশ্চেন। সো আমরা এইভাবে একটা অরিজিনাল ডিমান্ড কার্ভ আর একটা অরিজিনাল সাপ্লাই কার্ভ ড্র করলাম। বোর্ডে দেখ রা একটা অরিজিনাল ডিমান্ড কার্ভ এন্ড সাপ্লাই কার্ভ। এখানে আমরা প্রাইস মেজার করে আর এখানে কোয়ান্টিটি মেজার করি। তোমরা নাম যাই দাও, ডিডি এসএস, চয়েস ইয়ার্স। সো ডিডি এন্ড এসএস, দ্যাট ইজ ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই intersects here, and this is equilibrium and this is equilibrium price OP. Now the question says supply same, demand what? Demand decreases. So decreases মানে আমি কোন দিকে ডিমান্ড কার্ভকে শিফট করাবো? leftward or downward. So the new demand curve is this. Say D0, any name you can give. তোমরা এটাকেও D1 দিতে পারো, কোনো ব্যাপার না, জাস্ট এক্সপ্লেনেশনে ওইটা লিখবে। সো দ্য নিউ ডিমান্ড কার্ভ সাপ্লাই কার্ভকে, যে এক্সিস্টিং সাপ্লাই কার্ভকে আগে থেকে নিচে ইন্টারসেক্ট করছে, নোটিস করতে পারবে? আগেরটাতে উপরে করছে, এখানে নিচে করে। সো দিস ইজ দ্য নিউ ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট, ডিটারমাইন্স প্রাইস হুইচ ইজ লোয়ার দেন দ্য ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস। আগে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস কত ছিল? ওপি। এখন কত? ওপি নট। আগে এতটা ছিল, এখন এতটা। কেন কমছে? বিকজ মার্কেটের ডিমান্ড কমছে, অ্যাডভান্টেজ কনজিউমারে নেবে। মানে জাস্ট এগেইন দ্য সেম এক্সাম্পল, আজকে মার্কেটে গেলাম, আই নিড 5 পেন্স, ইন দ্য মার্কেট 5 ইজ অ্যাভেলেবল, দিস ইজ ওয়ান এ গুড সিচুয়েশন, ইকুইলিব্রিয়াম সিচুয়েশন। নেক্সট ডে আমি মার্কেটে গেলাম, ওই 5 পিসি আমার, আই মিন মার্কেটে ওই 5 পিসি অ্যাভেলেবল, but now my demand is say 3 pieces. So I will, being a consumer, now I will take the advantage and will offer lesser price to the seller.
বিকজ আমি জানি আমার যা লাগে এর থেকে মার্কেটে বেশি অ্যাভেলেবল, সো বিং এ কনজিউমার আমি অ্যাডভান্টেজটা নেব এবং আমি লেসার প্রাইস অফার করব। আগের অ্যাডভান্টেজটা সেলারে নিচে, বিকজ সেলারে তার কাছে যা অ্যাভেলেবল কনজিউমারের ডিমান্ডটা বেশি, সো অ্যাডভান্টেজ হ্যাজ বিন টেকেন বাই দ্য সেলার। নাও দ্য রিভার্স থিং, অ্যাডভান্টেজ কে নেবে? কনজিউমার অ্যাডভান্টেজ নেবে। ফাইন, দিস ইজ ওয়ান সার্কামস্টেন্স। ডিমান্ড ইনক্রিজেস, ডিমান্ড ডিক্রিজেস, সাপ্লাই সেম। নাও আমরা দেখব সাপ্লাই ইনক্রিজেস এন্ড ডিক্রিজেস, ডিমান্ড সেম। সো আমরা কি করছি, একটা ইনিশিয়াল ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই কার্ভ ড্র করলাম। দিস ইজ সাপ্লাই কার্ভ এন্ড দিস ইজ ডিমান্ড কার্ভ, intersects here, this is equilibrium point and this is equilibrium price OP, and this is equilibrium price OP. Now question বলছে সাপ্লাই বেড়েছে and demand what? Demand same. So আমরা ডিমান্ড কার্ভের কোনো চেঞ্জ করব না। কোনটার চেঞ্জ করব? সেটা রাইটে যাবে না লেফটে যাবে? রাইটে যাবে, বিকজ ইনক্রিজ হয়েছে। So this is the supply and this is the new supply curve, say S1 S1. নোটিস করতে পারবে এটা হলো নিউ সাপ্লাই কার্ভ। নাও এই নিউ সাপ্লাই কার্ভ ডিমান্ড কার্ভকে কোথায় ইন্টারসেক্ট করছে, আগের থেকে উপরে না নিচে? লুক এট দ্য বোর্ড ভালো করে, or your diagram, I mean in your copy. The new supply curve intersects the existing demand curve below the earlier or above the earlier? Below the earlier. So equilibrium price reduces. Again এখানে অফ অ্যাডভান্টেজটা কে নিল? কনজিউমার। মার্কেটে গেছি 5টা কলম কিনতে, বাজারে গিয়ে পেয়েছি 10টা কলম, সো আমি কম প্রাইস অফার করব, বিকজ in the market the supply of this pen is higher than my demand. So being a rational consumer, I will offer lesser price to the seller, so the price will fall than the earlier. এই কথাটাই এক্সপ্লেনেশন লিখবে। আমি এক্সপ্লেনেশন যে 3-4 লাইনস ইউ হ্যাভ রিটেন আমি সেটা এক্সপ্লেন করছি না, সরি। নাও দ্য নেক্সট ওয়ান, আমরা ইনিশিয়াল একটা ডিমান্ড আর সাপ্লাই কার্ভ ড্র করলাম। দিস ইজ ইনিশিয়াল ডিমান্ড কার্ভ, দিস ইজ ইনিশিয়াল সাপ্লাই কার্ভ। দেখতে পারা ইনিশিয়াল ডিমান্ড ডিডি এন্ড এসএস ইন্টারসেক্ট করলো এই পয়েন্টে। দিস ইজ ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট, ডিটারমাইন্স ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস ওপি এন্ড কোয়ান্টিটি ও কিউ। কোয়ান্টিটি কোনটা? ও কিউ। নাও এখানে কোয়েশ্চেন কি বলছে? সাপ্লাই, আই মিন সেকেন্ডটা নাম্বার 4, সাপ্লাই কি? ডিক্রিজেস এন্ড ডিমান্ড সেম। সো ডিমান্ড কার্ভের আমরা কোনো চেঞ্জ করব না, সাপ্লাই কার্ভের চেঞ্জ করব। সেটা কোন দিকে যাবে, রাইটে না লেফটে? লেফটে যাবে, ডিক্রিজ। Am I clear? So this is the leftward. So this is the new supply, say S1 S1. এখন যেটা ডিমান্ড কার্ভকে ইন্টারসেক্ট করলো সেটা আগের ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট থেকে নিচে না উপরে? লুক এট দ্য বোর্ড, কোন দিকে? উপরে। সো দিস ইজ দ্য নিউ ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট, সে E1। আমরা কি দেখতে পাই? ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস বাড়লো না কমলো? বাড়লো। সেম সিচুয়েশন, I need 5 pens, in the market 3 are available, so the advantage will be taken by the seller. আমার চাই 5টা, মার্কেটে 3টে अवेलेबल বা 4টে अवेलेबल, so সেই অ্যাডভান্টেজটা তো সেলার নেবে। he will, I mean the seller will raise the price, so the price will rise from OP to OP1. ঠিক আছে? সো ফার্স্ট দুটো সার্কামস্টেন্সে আমরা কি দেখতে পাই? একটা সার্কামস্টেন্সে আমরা দেখতে পাই প্রাইস বাড়ে, আরেকটাতে কমের, মানে ইন কেস অফ ডিমান্ড। দ্য সিমিলার থিং আমরা অবজার্ভ করতে পারি ইন কেস অফ সাপ্লাই, যে একটা কেসে প্রাইস বাড়ছে আর একটা কেসে প্রাইস কমছে, বিকজ আওয়ার গোল ইজ টু সি দ্য ইফেক্ট অন প্রাইস। যদি আমার ডিমান্ড আর সাপ্লাই চেঞ্জ হয়, সেই চেঞ্জের প্রাইসের মধ্যে, আই মিন ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইসের মধ্যে তার ইফেক্টটা কি। নেক্সট যেটা সেটা একটু ডিফারেন্ট। কি ডিফারেন্ট নোটিস করিও। এটা বুঝার আগে, আই মিন এটা ডায়াগ্রামে যাওয়ার আগে আমরা একটা হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল নেওয়ার চেষ্টা করব।
যে both demand and supply increases simultaneously, মানে কি, say initial situation D is equal to S, just for example, demand was 10 kg, supply was 10 kg, just for example. So this is the initial equilibrium point. This is the initial equilibrium point. Now demand কি হচ্ছে রে, as per the question demand বাড়লো না কমলো, বাড়লো. So say from 10 to 13, just for example. সাপ্লাই কি হচ্ছে, সাপ্লাইও বেড়েছে, কতটা বেড়েছে, ইকুয়ালি বেড়েছে, তার মানে সাপ্লাইও 13. So do you find any difference here? শুধু কোয়ান্টিটিতে আমরা একটা ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছি, আগে 10 কেজি ছিল, এখন 10 to 13 কেজি, but in both the case there won't be any change in price. In both the case there won't be any changes in price. The reason is here also equilibrium, here also equilibrium. Here I need 10 pen, 10 is available. Here I need more pen, but more is also available. Am I clear? In first case, say just assume there are two cases. First cases, what is my need is exactly equal, is supplied. So I am in equilibrium. In the second stage, my demand is, demand has increased, but at the same time supply has also increased. So there won't be any change in equilibrium price. আমরা যদি ডায়াগ্রামে সেটাকে প্রেজেন্ট করতে চাই, আমরা কি করব? So this is initial demand and this is initial supply. বুঝাইতে পারছি কি? দেখো এক্সপ্লেনেশনটা again not important if the diagram is clear to you. Both demand and supply increases simultaneously, মানে increases at a time, increases equally. তার মানে আমি যদি আজকে 5টা পেন কিনতে যাই, বাজারে যদি 5টা अवेलेबल থাকে, দ্যাটস ওকে. নেক্সট ডে যদি আমি 7 পিস কিনতে যাই, বাজারে 7 ইজ अवेलेबल. সো ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইসের মধ্যে কোনো চেঞ্জ হবে না, বিকজ ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস তখনই এস্টাবলিশ হয় যখন ডিমান্ড আর সাপ্লাই সেম থাকে, and in both the case it is same. Is it okay? So this is equilibrium price OP. Now আমরা একটা নতুন ডিমান্ড কার্ভ ড্র করব, কোন দিকে যাবে, রাইটে না লেফটে? কোন দিকে যাবে, রাইটে না লেফটে? রাইট, because increases. So the new demand curve is this, say D1 D1. Now similarly আমরা একটা নতুন সাপ্লাই কার্ভ ড্র করব, সেটা কোন দিকে যাবে, রাইটে না লেফটে? প্লিজ রেসপন্ড। রাইটে যাবে, বিকজ কোয়েশ্চেন বলছে ইনক্রিজ হয়েছে বাবা, এখানে এত ভাবার তো কিছু নাই, এখানে তো এত ভাবার কিছু নাই, both increases. So demand increase করলো from DT to D1 D1, supply also increases from SS to S1 S1, and this is the new supply curve S1 S1. ইনিশিয়ালি ছিল এইখানে ইকুইলিব্রিয়াম, নতুন ইকুইলিব্রিয়াম যেটা সেট হয়েছে সেটা উপরে বা নিচে কিছু আছে, সেটা সেম আছে. So we don't find any change on equilibrium price, and it happens when both demand and supply increases simultaneously. This word is important, because demand বাড়লো, just ধরো demand was 10, supply supply was 10, demand 15, supply 14. Is it equilibrium? Demand is more than supply, price বাড়বে. Demand বেড়ে হলো 15, supply বেড়ে হয়ে গেল 16. Look at the board. Demand and supply 10 10 is equal, fine. Now demand বেড়েছে 10 to 15, supply also increases, but from 10 to 16. In this stage what we find, supply is more than demand. কনসেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করো, things are simple. What happened? Supply is more than demand, আর সাপ্লাই যদি ডিমান্ড থেকে বেশি হয়, থিওরি বলে প্রাইস কমবে. ডিমান্ড যদি সাপ্লাই থেকে বেশি হয়, থিওরি বলে প্রাইস বাড়বে. ডিমান্ড আর সাপ্লাই দুটোটা সেম হলে থিওরি বলে প্রাইস ইকুইলিব্রিয়াম বা সেম থাকবে. দিস ইজ দ্য স্টোরি. নাও এখানে আমরা কি পাই,
both demand and supply simultaneously increases, তখন আমরা ডায়াগ্রামে কি দেখতে পাই যে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইসের কোনো চেঞ্জ হয় নাই। রিভার্স থিং আমরা দেখব এখন যে both demand and supply decreases simultaneously। আবার দেখি DS সে 10 কিলো 10 কিলো, so demand and supply same, equilibrium price। ঠিক আছে, নাও কোয়েশ্চন বলছে যে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই ডিক্রিজেস সাইমালটেনিয়াসলি, সো ডিমান্ড কমে হলো 7 কেজি, সাপ্লাই কত হবে রে 7 কেজি। সো ডু ইউ ফাইন্ড এনি চেঞ্জ ইন ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই? নো, হিয়ার ইজ ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস, হিয়ার অলসো ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস, কোয়ান্টিটি ইজ ডিফারেন্ট বাট ডিমান্ড ইজ এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু সাপ্লাই। ঠিক আছে, সেটা যদি আমরা ডায়াগ্রামে দেখাই কি করব, আমরা একটা ইনিশিয়াল ডিমান্ড আর ইনিশিয়াল সাপ্লাই কার্ভ ড্র করব, and this is our equilibrium OP। now this is the equilibrium price OP। now demand decreases, ঠিক আছে, ডিক্রিজ হলে কোন দিকে যাবে, লেফটে যাবে। so this is the new demand curve, say D1 just for example। supply কি হচ্ছে, supply কি হচ্ছে, decreases, so supply also moves, I mean shifts rightward, say S1 কোন চেঞ্জ পাচ্ছ S1 বা S0 whatever it is, কোন চেঞ্জ পাচ্ছ ইকুইলিব্রিয়ামের মধ্যে, neither it is higher or I mean nor lower। so this is all about effects of changes on equilibrium price। now effects of what? change of demand and supply। now এখানে যে 6 circumstances তোমরা লেখছো, any one circumstance may come in the exam, fine। now let's move to the next one।